Savana Dalitam Visakhanvitam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta-vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. 9 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಗುರುಮಣಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಹೀಗೆ ಈ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು. ಹಾಂ, ಸೊ ಒಂದು ರೌಂಡನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆಯೋ ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದಿದೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಸೆರೆಮನಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊತೇವೆ. ಆ ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್. ಈಗ ನಾವು ದಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ನಾಮಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಅನ್ನುವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ದಿನಾ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಭಾನುವಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಭಾನುವಾರದಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ, ನಿಯಮ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ, ದೇವತೆಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯವರ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಯಾಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ವಾಯು ಇದೆ, ಜಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೂರ್ಯದೇವ ಇದ್ದಾನೆ, ಚಂದ್ರದೇವ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿಕ್ಪಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನವಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸುಖದಿಂದ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ
ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲೇಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಯಜ್ಞಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡದೇ ಹೋಗಿರೋರು ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯವರು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ, ತಪ್ಪಾ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಶಿವ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು ನಿಮ್ಮ ಕತೆ. ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಶಿವನನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಲೇ ಕೊಡ್ದು. ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ಶಿವ. ಆ ಶಿವನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳನ್ನು? ಭೌತಿಕ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಏನಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಫುಡ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲು, ಮತ್ತು ಚೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಧಿಕಾರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಗಷ್ಟು ಒಂದಲ್ಲ, ನಾವೀಗ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಭೌತಿಕ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಭಗವಂತ ನನಗದು ಬೇಕು, ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ಶಿವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ, ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡತ್ತಂತೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಆಸೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೇಳುವರು ದಡ್ಡರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಥರ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು, ನಿಯಮಿತವಾದದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಬಿಟ್ಟು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯವರು. ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡೌಟು ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ? ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯಾರವರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಾಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾನಿತಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ.
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ಸೊ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾದ ಮತ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಆದರೆ ಅರ್ಧ ದಾರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ, ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಭಗವಂತ ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ, ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನದ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೀರಿನ ರುಚಿ ಅವರೇ, ಸೂರ್ಯನ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಕಾಂತಿ ಅವರೇ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಅವರೇ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜ್ಞಾನ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣ ಆಗುವುದು ಏಕೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವನ್ನು ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ನಿರಾಕಾರವಾದ ಪೂಜೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಆಕಾರ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಆಕಾರ ಇದೆ. ಅವನನ್ನು ಮಗುವಾಗಿ, ಲವ್ವರ್ ಆಗಿ, ಸಖನಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ, ಮತ್ತು ಗುರುವಾಗಿ, ತಂದೆಯಾಗಿ, ಮಗನಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪುಟ್ಟ ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಆ ಮುದ್ದಾದ ಆಕಾರ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಸೊ ಅರ್ಜುನನಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಿಂದ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಿಕ್ತು, ಅರ್ಜುನನ ಮೊಮ್ಮಗ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಂದ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸಿಕ್ತು. ಎಂಥ ಪುಣ್ಯವಾದ ಸಂಸಾರ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲ, ರೀಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18 ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಆ ಡೌಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುಣ್ಯ ಇವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು. ಪೂಜಾ ಮಾತಾಜಿ 2 ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಮಾಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಧಿಭೂತಂ ಚ ಕಿಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಧಿದೈವಂ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ. ಶ್ಲೋಕ 8. ಅಧಿಯಜ್ಞಃ ಕಥಂ ಕೋತ್ರ ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಮಧುಸೂದನ ಪ್ರಯಾಣಕಾಲೇ ಚ ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋಸಿ ನಿತಾತ್ಮಭಿಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಎಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನ ವಾಚ, ಅರ್ಜುನ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು, ಪ್ರಭುವೇ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮನ್? ಸೊ ನಾವು ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ವಿ, ನಿರಾಕಾರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲದ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರೋ, ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಯಾವುದು ಆತ್ಮ? ಕರ್ಮ ಯಾವುದು? ಈ ಐಹಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದು? ಯಾವುದದು ಐಹಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ? ಯಾವುದು ಅಲೌಕಿಕ, ಲೌಕಿಕ? ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು? ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನನಗೆ ವಿವರಿಸು. ಮಧುಸೂದನನೇ, ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಭು ಯಾರು? ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಭು ಯಾರು? ಯಾರದು? ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರು? ಅವನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದು ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೋ ಥರ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಹೇಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಯಾರ್ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಕೃಷ್ಣನ, ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದ್ವಂದ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಯಾರು ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಅಂತ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಹೇಗೆ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋದು? ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣ? ಎಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಜರಾ ಮರಣ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಮಾಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯತಂತಿ ಯೇ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ವಿದುಃ ಕೃತ್ಸನ್ನಮಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಕರ್ಮ ಚಾಕಿಲಂ ಸಾಧಿಭೂತಾದಿರೈವಂ ಮಾಂ ಸಾಧಿ ಯಜ್ಞಂ ಚ ಯೇ ವಿದುಃ ಪ್ರಯಾಣಕಾಲೇಪಿ ಚ ಮಾಂ ತೇ ವಿದುರ್ಯುಕ್ತ ಚೇತಸಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇವೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು 29-30 ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದರೆ 29ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಪ್ಪು ಸಾವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ನೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ನಲ್ವಾ, ಆ ಸಂಸಾರದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಈಜೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಓ ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಜ್ಕೊಂಡು, ದಡ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು, ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ಓದೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕೋದು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಾಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಓದೋದು. ಯಾರು ಈ ರಿಪೀಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಈ ಮುಪ್ಪು ಸಾವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೋ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಓದಬೇಕು? ಓದಿದ್ನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಯಾಕೆ? ಹುಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಪ್ಪು ಯಾಕೆ? ಮುಪ್ಪಿಂದ ಸಾವು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗಿದಲ್ಲ.
ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒದ್ದಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕು. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈಜಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಈಜಾಡೋದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಳೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಬೋದು, ಸುಖ ಬರ್ಬೋದು. ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎರಡೂ ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು, ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ತಕ್ಕಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸುಖ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಗಳ ಮತ್ತು ಶೀತಕಾಲ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡೂ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದನೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದಿವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬಲ್ಲರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಜಂಜಾಟ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಜನರು ಬ್ರಹ್ಮನ್. ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಯಾರು? ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವವರು ಪರಮ ಪ್ರಭುವಾದ ನಾನೇ. ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಐಹಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಪರಮ ಪ್ರಭು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಗಳ ಪ್ರಭು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಯಜ್ಞ ರೀತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವ ಎಂದು ಬಲ್ಲವರು, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಅರಿಯಬಲ್ಲರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಜುನ, ದೇವತೆಗಳಂದರೆ ಯಾರು, ಯಜ್ಞಗಳ ಭೋಕ್ತಾರ ಯಾರು, ಪ್ರಭು ಯಾರು, ಐಹಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದು? ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಸ್ವಭಾವೋಧ್ಯಾತ್ಮ ಮುಚ್ಯತೆ ಭೂತಾಭಾವೋದ್ಭವಕರೋ ವಿಸರ್ಗಃ ಕರ್ಮ ಸಂಜ್ಞಿತಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ದಿವ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಸೊ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ, ನಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗೆ. ನಾವ್ಯಾರು? ಆತ್ಮ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಹೇಗೆ? ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವಿರ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಸುತ್ತ ದೇಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಬೆಳೀತಾ ದೇಹ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, ಯುವಕರಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಯೌವನ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ದೇಹ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ವೋ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭ ಸೇರ್ಕೊತೇವೆ. ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆತ್ಮ, ನಾವು, ಅದುವೇ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ದಿವ್ಯ ಜೀವಿಗೆ. ದಿವ್ಯ ಜೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಜೀವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಒಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು 84 ಲಕ್ಷ ಥರದ ದೇಹಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವುದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕರ್ಮದ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ನನಗೆ ಯಾವ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳ ಅನುಸಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಹ ಡಿಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ದೇಹದ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತೋ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆ ದಿವ್ಯ ಜೀವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅವನು ನಿತ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆತ್ಮ, ನಾವು ಆತ್ಮ, ದೇಹ ಅಲ್ಲ. ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ. ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀವಲ್ವಾ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ದೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಾವು? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ, ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆ ಬೇರೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಬಟ್ಟೆ ಬೇರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೇರೆ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾನು
ನಾನು ಈ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮ, ನಾವು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಜೀವಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಶರೀರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಸೊ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಶರೀರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ನಾವೇನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ನಮಗೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದುವೇ ಕರ್ಮ ಫಲ. ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಹೇಗೆ ದೇಹಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ, ಅವನ ಜೊತೆಗಿರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸಿಕ್ಕದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಯಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ತನ್ನದಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಆಸೆ, ವ್ಯಾಮೋಹ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ದೇಹ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅರ್ಚಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ದೇಹ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆತ್ಮವಾಗೇ ಇರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಆತ್ಮವಾಗೇ ಇರ್ತೇವೆ, ದೇಹ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಹಂದಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ಹಂದಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮವಾಗೇ ಇರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ನಾಯಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾಯಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಆತ್ಮವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಹೊಲಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹುಳ, ಕೀಟನೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಜನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಆದಿಭೂತಂ ಕ್ಷರೋ ಭಾವಃ ಪುರುಷಾಶ್ಚ ದೈವತಾಂ ಆದಿಯಜ್ಞೋ ಹಮೇವಾತ್ರ ದೇಹೇ ದೇಹಾಭೃತಾಂ ವರಹ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಶರೀರಧಾರಿಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ವ, ನಾವು ಆತ್ಮ, ನಮಗೆ ಅಂತ ಶರೀರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಶರೀರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರಧಾರಿಗಳು. ಸೊ ಈ ಶರೀರಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ಸದಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆದಿಭೂತ. ಸೊ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದಿನ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆದಿಭೂತ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ವಿರಾಟ ರೂಪಕ್ಕೆ ಆದಿದೈವ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ವಿರಾಟ ರೂಪ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ವಿರಾಟ ರೂಪದ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಿರಾಟ ರೂಪ ಯಾರು? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಂಥ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆ ವಿರಾಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವಿರಾಟ ರೂಪಧಾರಿಯನ್ನು ಆದಿದೈವ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶರೀರಧಾರಿಗಳ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿತನಾದ ನನಗೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಎಲ್ಲ ಶರೀರಧಾರಿಗಳ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿತನಾದ ನನಗೆ, ಪರಮಪ್ರಭುವಿಗೆ ಆದಿಯಜ್ಞ
ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಸೊ ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಭು ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಧಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಯಾವುದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಅಮೀಬಾ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶರೀರ ಇದೆ. ಆ ಶರೀರಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆ ಪರಮ ಪ್ರಭುವೇ ಆದಿ ಯಜ್ಞ, ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಭು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಡೌಟೇ ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಜುನ? ಸಾಯಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರನುಕ್ತ್ಯಾ ಕಲೇವರಂ ಯಹ ಪ್ರಯಾತಿ ಸ ಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ ನಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶಯಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಸಂಶಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಡೌಟೇ ಪಡಬೇಡಿ, ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ನಮಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಯಾವನು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವನೋ ಅವನು ಕೂಡಲೇ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಥರದ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ? ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸಾಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅಂದಾಗ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಸತ್ತಾಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಪ್ಪ, ಸತ್ತಾಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಂತೆ, ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡೇ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಂತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ, ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಂದ, ಐಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಢಾತ್ಮರು ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಈ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ದೋಗಿರೋರು, ಭಗವಂತನ ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಅವರು ಸಾಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವಲ್ವಾ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಸೆ ಪಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ತಾನಾಗೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡಲೇ. ಸೊ ಈಗ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವವನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬದುಕ್ತೀನಿ ಏನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸಾಯುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಆ ಸಾಯುವ ಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರಿಗೂ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅವನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, 8.5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅವಾಗ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಆ ಬಾಣಗಳ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದ ಪಾಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ನೆರೆದವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ, ಅವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಜೀವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸ್ಮರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆದರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಜುನ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಪೂಜಾ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹನ್ಯಹನಿ ಭೂತಾನಿ ಗಷ್ಟ ಹಂತಿಹ. ಮಾತಾಜಿ ಅದ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಇದು ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, It's 8 o'clock. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಮಾಲಯಂ ಹಿಮಾಲಯಂ
ಶೇಷಾಃ ಸ್ಥಾವರಂ ಇಚ್ಛಂತಿ ಕಿಮಾಶ್ಚರ್ಯಮತಃ ಪರಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಮರಾಜ ಒಮ್ಮೆ ಧರ್ಮರಾಯರನ್ನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಹಾಭಾರತದ ವನಪರ್ವದಿಂದ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯಕದ ಸಂಗತಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಸಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮೂರ್ಖನಾದ ಜೀವಿಯು ತಾನು ಅಮರ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸಾಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಬದುಕೋದು ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ, ಸಾಯ್ತೀವಿ, ಅದು ಸತ್ಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಂತ ದಿನ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಸಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿರೋ ಕೆಲಸಗಳಿದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ದೇಹ ಪಡ್ಕೊತೀವೋ, ಯಾವ ಥರ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀವೋ, ಯಾವ ತಾಯಿಗೆ ಹುಡ್ತೀವೋ, ಎಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹುಡ್ತಾರೋ, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ, ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ತೀವೋ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ತೀವೋ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅನ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು ಅಮರ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಂಬ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸತ್ರ ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮವ್ರು ಹೋದಾಗ ಆ ದುಃಖ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬ ಜನ ಸಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ದುಃಖ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ತಲೆನೋವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ನಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಓಹೋ ಎದ್ದೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ನಾನು ಆ ತಲೆನೋವಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಲೆನೋವು, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತೋ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಾವಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಾಗೋದು ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಮಗೂ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ನಾವು ಅಮರರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಬದುಕ್ತೀವಿ, ಈಗಲೇ ಹೋಗೋರಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ನಾನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಎದ್ದೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಎತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೂತಾಗ ನಿಂತಾಗೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನೆನೆಸ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರ್ದೋ ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಮಕ್ಳನ್ನ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಏನೋ. ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಮಗು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡು, ನೀಟಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಂದಮೇಲೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಓಕೆ ಬಂಗಾರ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೋ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವೋ, ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೃಷ್ಣನ, ಮನಸ್ಸು ತಾನಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಾವತ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಇಸ್ಕಾನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವ ಕೃಷ್ಣ, ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವ. ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪನ ಬರುತ್ತೆ? ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಥ ಸಿದ್ಧತೆನ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಧರ್ಮರಾಯ ಯಮರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಯಂ ಕೃಷ್ಣ. ಯಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರಾನ್ ಮಾಂ ತ್ಯಜತ್ಯಂತೆ ಕಲೇವರಂ ತಮ್ ತಮೇವೈತಿ ಕೌಂತೆಯ ಸದಾ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಯಂ ಯಂ ಪಾಪಿ ಸ್ಮರಣ್ ಭಾವಂ ತ್ಯಜಂತಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಏನೇನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತೀವೋ, ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಯಾವ ಭಾವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವನೋ, ನೀವು ಯಾವ ಥಾಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭಾವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಪಡೆಯುವನು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊತೀರಾ, ಆ ಭಾವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀರಾ. ಅದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಭರತ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಭರತ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಿಂಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾರೆ, ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಭಾವ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಜಿಂಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ಮಹಾರಾಜರ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಭರತ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವರಿಂದ, ಭರತ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವರಿಂದ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಸಾರ, ರಾಜ್ಯ, ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಬಂತು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತಂದರೆ, ಒಂದು ತಾಯಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಾಘ್ರ ಕೊಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಮರಿ ಆಗಷ್ಟೇ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇವರು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದು, ಅದು ಓಡಾಡೋದು, ಅದು ಹುಷಾರಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಘ್ರ ಬಂದು ತಿನ್ಬಿಡಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಭರತ ಮಹಾರಾಜರು ಎಷ್ಟು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಯಜ್ಞದ ಮೇಲಿಲ್ಲ, ಜಿಂಕೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ತಿಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೇನೋ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೋ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಬಿಡ್ತೋ, ಏನಾದರೂ ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ, ಬರೀ ಇದೆ ಯೋಚನೆ. ಸೊ ಜಿಂಕೆನ ಕಾಪಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಜಿಂಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಎಷ್ಟು ಲೇಸಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಿಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ರು. ಸೊ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಪೂರ್ತಿ ಜಿಂಕೆ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಿನ ಈ ಜಿಂಕೆ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹುಡುಕಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ದೈನಂದಿನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಒಂದು ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಹೊಂಡದ ಮೇಲೆ ಆ ಜಿಂಕೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿದ್ದು ಅವರ ಸಾವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಜಿಂಕೆ 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 ಜಿಂಕೆ, ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಏನಿದೆಯೋ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ, ಆ ಭಾವವೆಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದೇ ಥರ ದೇಹವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೆ ದೇಹ ಬೇಡ, ಕೃಷ್ಣನ ಭಾವ ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಅನ್ನೋಗಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ತುಂಬ 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 ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟೇ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೌಜನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇಳಿ. ತಸ್ಮತ್ ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಷು ಮಾಮಾನುಸ್ಮರಃ ಯುದ್ಧ್ಯ ಚ ಮರ್ಯಾರ್ಪಿತ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರ್ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸ್ಯ ಸಂಶಯಃ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ. ಸಂಶಯ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಸಂಶಯ. ಆದದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ ಅದು. ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ವಿಧಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಭರತ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಥರ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ವಿಧಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ನಾವು ಲಾಯರು, ನಾವು ಡಾಕ್ಟರು, ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪ್ರಜೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನಿದಾವೋ ಅವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುವೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ, ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ನೋ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುವೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಇದ್ದಿದ್ದು ರಾಕ್ಷಸರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ರಾಕ್ಷಸನ ಬಗ್ಗೆನೇ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಬಗ್ಗೆನೇ. ಆದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅವರ ಗುರುಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ನಾರಾಯಣನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದಾರೆ, ನಾರಾಯಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ದೇನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆನೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣನನ್ನು ನೆಲೆಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಮಗನಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಸಹ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಸೊ ದಾರಿನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ದಾರಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಾಜಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸಾನ ಅನ್ಯಗಾಮಿನ ಪರಮಂ ಪುರುಷಂ ದಿವ್ಯಂ ಯತಿ ಪಾರ್ಥ ಚಿಂತಯಾಮ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪಾರ್ಥನೇ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೋ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಲಿಸದಂತೆ ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯವಾಗಿರುವುದೋ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವನು. ಸೊ ತುಂಬ ಸುಲಭಪ್ಪ, ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗೋಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ನೀವೇನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಲಿ, ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಲಿ, ಈ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಂಚೆನೂ ಸಹ ನೀವೇನೋ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಮರೆತುಬಿಡಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡು ಸಹ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಭಗವಂತ ನೀನು ಭಕ್ತನಾಗ್ತೇನೆ, ನೀನು ತಿಳಿಸಿರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೀತೇನೆ. ಹೇಗೆ? ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದಾವೋ ಆ ಕರ್ತವ್ಯನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನ ಮನೆದು, ಕೃಷ್ಣ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ತಂದೆ, ನಿಂಗೋಸ್ಕರ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪಾತ್ರೆ. ಗಾಡಿ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಗಾಡಿ ತೊಳಿತಿ. ಹೇಗೆ? ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ಮಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಗಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಜೋರಾಗಿ ಪಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ರಾಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವನು.
ಸೊ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತೇನ, ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ದಿನ 2 ಅವರ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಅವರ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಗವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾಗವತಂ ಓದ್ತೇವೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಆರತಿಯನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರತಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವರ ಆರತಿಯನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗಿಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಿಂತೇವೆ. ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತೇವೆ. ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ತೆಗೆಯಲ್ಲ? ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ 100% ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂತ, ಮುಗೀತು, ಕೃಷ್ಣ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ, ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವನು. ನಾವೆಲ್ಲ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಯೋ ಸಮಯನೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಥರ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಿಂದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಗವತಮಿಂದನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಅಜಾಮಿಲ ಎನ್ನುವ ಮನುಷ್ಯನ ಕಥೆ ಇದೆ. ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಆ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಬದುಕಬೇಕಪ್ಪ, ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಎಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ತಂದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ವೇಶ್ಯೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಗಂಡಸಿನ ಜೊತೆ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಕಿಲಕಿಲ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಇಂದ್ರಿಯ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ. ನೋಡಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಅದು ತಪ್ಪು, ಆದರೂ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಸೋತ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋದನ್ನು ಇವರು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವೈಶ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಸೆ ಅಂದರೆ, ಅವಳು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅವಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅವಳ ಮುಖ ಆ ನಗುನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ದಾಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಗೆ ವೈಶ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಸಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂದರೆ, ಆ ದಾಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಷ್ಟು ಬಿಡೋದಲ್ದೇ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ವೈಶ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ವೈಶ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೋ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಿದ್ರು? ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ. ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ರು? ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು, ಪಾಪದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ವೈಶ್ಯ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದೇಹ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಇವೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವರು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಫಲವಾಗಿ ಅವರ ಕೊನೆ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಕೊನೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬ ಜೋರಿರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಗು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವ್ರು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ನಾರಾಯಣ ಬಾರೋ ಊಟ ಮಾಡೋ, ನಾರಾಯಣ ಬಾರೋ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ, ನಾರಾಯಣ ಹುಷಾರೋ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾರೆ, ನಾರಾಯಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನೋ, ನಾರಾಯಣ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಈ ಥರ ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಾವಿನ ಸಮಯ ಬಂತು. ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಭಗವಂತನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಓ ನಾರಾಯಣ, ನನ್ನ ಮಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ ಹಂಗಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ
ಸಾವಿನ ಸಮಯ ಬಂತಲ್ವಾ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಯಮದೂತರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಯಮದೂತರು ಬಂದು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋ ಯಮರಾಜನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಮದೂತರನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ವಿಕಾರವಾದ ರೂಪ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಭಯಂಕರ ರೂಪ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಮದೂತರು ಬಂದರು. ಇನ್ನೇನು ಆ ಯಮಪಾಶವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಜಾಮಿಲನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕಿತ್ತು ಆ ದೇಹದಿಂದ. ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗ ದೇಹ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಕಿರೀಟ, ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದೆಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕಮಲಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಮದೂತರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಂತಹ, ಆ ವಿಕಾರವಾದ ಮುಖ ಇರುವ ಯಮದೂತರೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀವ್ಯಾರು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಮದೂತರು ವಿಷ್ಣು ದೂತರನ್ನ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಯಮದೂತರು ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಪಾಪಿಗಳನ್ನು, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಮಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರೋದು ವಿಷ್ಣು ದೂತರು. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮೀಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್, ಅಜಾಮಿಲ ನಾರಾಯಣನ ಹೆಸರು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ನಾರಾಯಣನ ಹೆಸರನ್ನ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮ ಇಲ್ಲದೆ, ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಮದೂತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಮದೂತರು ತಡೀತಾರೆ. ಏನಂತ? ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಮ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಆದರು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಯಮದೂತರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಸಹ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋದ ನಂತರ ಈ ಅಜಾಮಿಲ ಎಚ್ಚರವಾಗ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚರ ಆಗಿ ತಾನು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಮದೂತರು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ದೂತರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇವರು ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾತುಕತೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಜಾಮಿಲ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಅಜಾಮಿಲ ಭಗವಂತನ ಥರದ್ದೇ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆಲ್ಲ ದೇಹ, ಆ ದೇಹದಿಂದ ಆತ್ಮ ಹೋಯಿತು. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಥರದ್ದೇ 4 ಭುಜದ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಈ ಚಿನ್ನದ ಹಂಸದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಜೀವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸಿಗುವ ಫಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಅಜಾಮಿಲನ ಕತೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ವಾ, ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತೀವೋ, ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಭಾವದ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ಆತ್ಮ, ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಯಾರು? ಜೀವಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಸೊ ಭೌತಿಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಆ ದೇಹ? ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ. ಭೌತಿಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಿಕ್ಕದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅದು ಇದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯರು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ನಾನೇನಾದ್ರು ಜೀವನವನ್ನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಸಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಂದಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಥವಾ ನಾಯಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಡಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ.
ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದರಿಂದ ಫಲಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಪಾಪ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಾವೇ ರಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಭೌತಿಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದಿಭೂತ ಯಾವುದು? ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ. ಆದಿದೈವ ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿರಾಟ ರೂಪ, ಅದೇ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಸೊ ಆದಿಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞದ ಭೋಕ್ತ ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದಿಯಜ್ಞ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು? ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಏಟಾದ್ರೆ ನಾವೇನೇ ಅಂತೀವಿ? ಅಮ್ಮ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾಗ 100% ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿಂಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಆನೆ ಆಗಬೇಕು, ಕುರಿ ಆಗಬೇಕು, ಕರಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಟೈಗರ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನೇನು ಆಸೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಆಸೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ತಿರೋ ಆ ಥರ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹೇಗೆ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ದಾರಿ ಅವನನ್ನೇ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ದೋಗಿರೋ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕವಿಂ ಪುರಾಣ ಮನುಷಾಸಿತಾರ ಮನೋರಣೀಯಂ ಸಮನುಸ್ಮರೇಧ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಧಾತಾರ ಮಚಿಂತ ರೂಪ ಮಾದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪುರಸ್ತಾತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಪರಮ ಪುರುಷನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲವನು. ಪರಮ ಪುರುಷನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲವನು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯಿತು, ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತವನಿಗೆ. ಅತಿ ಪುರಾತನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದವನವನು. ಅವನೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇ ಮೊದಲು. ಅತಿ ಪುರಾತನು, ನಿಯಂತ್ರಕನು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅವನೇ. ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣಗಿರುವವನು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಮೀಬಾ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರೊಳಗಡೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುವವನು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನು. ಇಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೀರಿದವನು. ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ತಗೋಬೇಡಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಪ ಯಾರೋ ಕತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೂನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಆರ್ಬಿಟನ್ನು ದಾಟಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ, ಓ ಹೌದಪ್ಪ, ಒಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆಗ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೋದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಆಯ್ತು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪಟ್ಟಂತ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು ನಾರದ ಮುನಿ. ಯಾರು ರಾಕ್ಷಸರು ಭಗವಂತನ ಕುರಿತು ಏನಾದರೂ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿವ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು, ಪಟ್ಟಂತ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡೋರು. ನಮ್ಗದೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು? ಕಾಲ್ಪನಿಕ, ಅದೊಂದು ಕಟ್ಟುಕತೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೈಥಾಲಜಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಂಬ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ನನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಭಗವಂತ ಐಹಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೀರಿದವನು. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಊಹಿಸೋಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಐಹಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಮೀರಿದಾಗಲೇ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಮತ್ತು ಸದಾ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನೂ ಎಂದು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಗುಳ್ನಗಿರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾರು ಬೇಜಾರು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಆ ಚಿರುವಾದ, ಆ ಸುಂದರವಾದ ಆ ನಗು, ಆ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮೀರಿದವನು. ಮತ್ತೆ ಸದಾ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ, ಅವನಿಗೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಆಕಾರ ಇದೆ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅವನು. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ದೇಹ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರ ಅಂದರೆ 1000 ಕೋಟಿ ಈ ಮನ್ಮಥರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಭಗವಂತನ ಆ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಂಥ ಪುರುಷ, ಅವನೊಬ್ಬ ಪುರುಷ ಎಂದು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವವನು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಈ ಐಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅತೀತನಾಗಿರುವವನು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತೀವೋ, ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಅವಕಾಶ 100% ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿವನೂ ಸಹ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು, ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂತು, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ? ನೀವೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು? ಮಾಡ್ತಿಲ್ವೇ? ಮಾಡುವ ಕೆಲಸನೂ ಸಹ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವೇ? ತಿಂತಿರೋ ಊಟವನ್ನು ಸಹ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಗಿಲ್ಲ. 10 ನಿಮಿಷ ಅವನಿಗಿಟ್ಟು ನಾವು ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ರೆಡಿಗಿಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಗುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರನ್ನು, ಕ್ರೂರಿಯಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ, ಯಾಕಪ್ಪ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊತೀಯ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಹೀಗೆ ಹಾಲು ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹಾಲು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಲು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಿಯಮಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ದಾಗೇ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ನಿಯಮ ಇದೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬನ್ನಿ ಆಚೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾರಾ? ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಗೆ ಅವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯ ಮಾಂ ಶಾಶ್ವತಂ ನಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮಾಂ ಗತಾಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ. ಯಾವುದು? ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಯೋಗಿಗಳಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ದುಃಖಗಳ ತವರಾದ ಈ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಲ್ಲ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ? ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ. ದುಃಖಗಳ ತವರ ಇದು, ಸುಖ ತವರಲ್ಲ. ಸುಖ ಏನಂತ ನೀವು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಇರುವ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದೇ ಸುಖ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ, ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸುಖ, ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಸಹ ಇರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸುಖ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಯೋಗಿಗಳಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ದುಃಖಗಳ ತವರಾದ ಈ ಅಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಪಿಕ್ಚರು, ಅವ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಗ್ರಿ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಭಕ್ತರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೇಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಗೇಟ್ನ ತೆಗಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆರಾಮಾಗಿ ತೆಗೆದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಂಧನ ಫ್ರೀ
ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾರಣ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಯಾಕೆ ದುಃಖಾಲಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಅಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನಾಲೋಕ್ತ ಪ್ರೇತೃ ಕೌಂತೆಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ. ಮಾಮ ಪ್ರೇತೃ ಕೌಂತೆಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕ 16 ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಲೋಕದಿಂದ ಅತಿ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ದುಃಖದ ಆವಾಸಗಳೇ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜನನ ಮರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕುಂತಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನನ್ನ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸೇರಿದವನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನೀ ಜಠರೇ ಶಯನಂ ಇಹ ಸಂಸಾರೇ ಬಹುದುತ್ಸಾರೇ ಕೃಪಯಾ ಪಾರೇ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿದನ್ನು ಹೇಳಿರೋದು? ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಜಗೋವಿಂದಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ದುಃಖ. ಭೂಮಿ ಮೇಲಂತೂ ಗೊತ್ತು, ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಜೊತೆಗೂ ಫೈಟ್ ಆಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದೇ ನರಕ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದುಃಖ ದುಃಖ ದುಃಖ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ದುಃಖ. ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರಲಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಲಿ, ಸತ್ಯಲೋಕ ಆಗಲಿ, ತಪೋಲೋಕ ಆಗಲಿ, ಪಾತಾಳ, ತಳತಳ, ವಿತಳ, ಸುತಾಳ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ದುಃಖಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮನುಷ್ಯರು ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ 1000 ಯುಗಗಳು ಸೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನ, ಅವನ ರಾತ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಅವಧಿ. ಸೊ 1000 ಯುಗಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನ, ರಾತ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ಯಕ್ತದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಶುರು ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇಹಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಸೊ ನಾಶ ಆಗುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮಗಳಾಗೆ ಉಳ್ಕೊತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಗಲಾದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ, ಅದು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹುಡ್ತೀವಿ ಸಾಯ್ತೀವಿ, ಹುಡ್ತೀವಿ ಸಾಯ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ, ಅದು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾಶ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತ ಜಡವಸ್ತುವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು, ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಪರಮೋತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ಎಂದೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾದಾಗ ಈ ಭಾಗವು ಇದ್ದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಾಗ ಇದೆಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಜಾಗ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗ, ಆ ಭಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಜಾಗ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ, ಭಗವಂತನ ಧಾಮ. ಆ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಧಾಮಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾವಿಲ್ಲ, ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆನೂ ಹಸಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಜಾಗ ಯಾವುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊತೇನೆ. ಆ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನ ಚಾಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ.
ಸೊ ಈ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಚಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ವೈಕುಂಠ ಇದೆ, ವೈಕುಂಠದ ಮೇಲಿರುವುದು ನಮಗೆ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ. ಸೊ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ. ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯನ ತಗೊತೇನೆ, ಅದನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರ್ಣೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ಕರ್ಣೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇಹದ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲ ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ? ಶೇಷನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಆಯಿತಾ, ಶೇಷನ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಗರ್ಭೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನೋಡುವ. ಗರ್ಭೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಕ್ಕಳಿನಿಂದ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜನ್ಮವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 14 ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲಿರುವುದು ನೋಡೋಣ. ನಾವಿರುವುದು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಭುವರ್, ಈ ಪಿಶಾಚಿಗಳು, ಆತ್ಮಗಳು. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳು, ಯಾರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೋ, ಆಸೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಯ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ. ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಹರ್ಲೋಕ, ಭೃಗುಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದು. ಜ್ಞಾನಲೋಕ, ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ತಪೋಲೋಕದಲ್ಲಿ 4 ಕುಮಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮ ಇರುವ ಜಾಗ. ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವುದು ಅತಲ, ಅಂದರೆ ಮಾಯಾ, ದಾನವ, ಬಾಲ ಅನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದಾರೆ. ವಿತಳ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ರಾಕ್ಷಸರಿರ್ತಾರೆ. ಸುತಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತಲಾತಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಾದಾನವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಹಾತಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರಿದ್ದಾರೆ. ರಸಾತಲ, ಅಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪಾತಾಳ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸುಕಿ, ನಾಗನ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಪುಟ್ಟದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದು ಧ್ರುವಲೋಕ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ವರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಲೋಕ ಇದೆ, ಅದು ಧ್ರುವಲೋಕ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೂ ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಜೀವಿಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, 8 ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ. ಸೊ ಇದು ಅಹಂಕಾರ, ಮಹಾತತ್ವ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 8 ಶಕ್ತಿ, ಭಗವಂತನ 8 ಶಕ್ತಿನ ದಾಟಬೇಕು. ಸೊ ದಾಟದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು? ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾದಾಗ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಯಾದೇವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಠನ್ನ ದೇವಿಧಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲವನ್ನ ದೇವಿಧಾಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ದೇವಿ, ಮಾಯಾದೇವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಶಂಭು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ ನಂತರ ರಮಾದೇವಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಳ ಧಾಮ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಲೋಕ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರನ್ನುವ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ನೀವು ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ವೈಕುಂಠ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸ್ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಿವನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸದಾಶಿವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಸುದೇವ, ಮತ್ತೆ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಕಾಂತಿ, ಅನಿರುದ್ಧ, ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಜಯ ವಿಜಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಅಯೋಧ್ಯ.
ರಾಮ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ಧಾಮ ಇದು ಅಯೋಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾರಾಣಿ ಜೊತೆ, ಗೋಪಿಯರ ಜೊತೆ, ಅವರ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಥುರದಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋದಮ್ಮಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಾಮೋದರ ಲೀಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಲೀಲೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಲೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿರುವ ಲೀಲೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸವಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ. ಸೊ ಈ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ್ವಾರಕ ಇದೆ, ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಇದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಥುರನ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಹೋಗುವುದೇ ಈ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಭೂರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯರಾದಾಗ ಸತ್ಯಲೋಕದವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನರಕ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 14 ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಗರ್ಭೋದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ದಾಟಿ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾದಾಗ ದಾಟಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಈ ಧಾಮ. ಏನೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪೂರ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಅವನ ಜೊತೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಧಾಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಮುಕುಂದ ಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ: ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಮಾನಸ ರಾಜಹಂಸ ನಿನ್ನ ಕಮಲದ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳ ದಂಡನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಾಯಿಸು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗಂಟಲು ಲೊಳೆ, ಪಿತ್ತಾರಸ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ? ಕುಂತಿದೇವಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾರಂತೆ, ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟನೇ ಕೊಡಪ್ಪ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ರೆ, ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಮರೆತುಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವನ ಮಾತೆ, ಅವನ ಹೆಸರೇ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಭಗವಂತ ಇರುವ ಧಾಮ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಶೋಕ ಸೌಜನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವೇದೇಶು ಯಜ್ಞೇಶು ತಪಃ ಸುಚೈವ ದಾನೇಶು ಯತ್ ಪುಣ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರದಿಷ್ಟಾಂ ಆತ್ಯೇತಿ ತತ್ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಯೋಗಿ ಪರಂ ಸ್ಥಾನಮುಪ್ಯೇತಿ ಚಾದ್ಯಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಯಜ್ಞಗಳ ಆಚರಣೆ, ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬರುವ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು ಈ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾರಲ್ವಾ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾರಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ದಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾರಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾರಲ್ವಾ, ಇವರೆಲ್ಲ
ಈ ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಯಜ್ಞಗಳು, ದಾನ, ತಾತ್ವಿಕ ಕಾಮಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವ್ರು ಏನೇನು ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂತಾರೋ ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮನುಷ್ಯನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನೇನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆತನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ದಾನ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬರೋ ಫಲಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆತನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಪರಮಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು ಪರಮಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ? ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ವೇದೇಶು ಯಜ್ಞೇಶು ತಪಸ್ಸು ಚೈವ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದಾನೇಶು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಫಲ ತಗೊತಾರೋ ಅದೇ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೋದು. ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ದೇನೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕೆಲಸನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ, ಏನು ಫಲನೇ ಇರಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನು ಫಲ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀವಿ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಭಗವಂತನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಮುದ್ದಾದ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಾಗ ಎದುರ್ಕೊಳ್ದೇನೆ, ನಾಶ ಆದಾಗ ಭಯ ಪಡ್ದೇನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖದಿಂದ ಸಾವು, ನೋವು, ಮುಪ್ಪು, ರೋಗ, ವ್ಯಾಧಿ ಇವ್ಯಾವೂ ಇಲ್ದೇನೆ ಅವನ ಸೇವೆ, ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಸೊ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಯೋಗ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು, ಭಗವಂತ ಇರುವ ಜಗತ್ತು, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜಗತ್ತು, ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನೇನೇನು ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾರೋ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೋ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೈ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2 ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ನಿಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು? ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯೂಶಲಿ 1-2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. 2ನೇದಾ ಮೊದಲನೇದಾ? ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟಾ ಸೆಕೆಂಡ್? ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿತ್ತು, ಕ್ವಿಝದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಲಿಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಮ್ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಒಂದೇ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆವತ್ತಿನ ದಿನದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕ್ವಿಝನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆ ಸೌಜನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗದಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ, ರಾಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರು ನಾಳೆ ರಾಧಾ ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ, ರಾಧಾರಾಣಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಖಿಯರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಧಾರಾಣಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೋ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ
ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವಳು ರಾಧಾರಾಣಿ. ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ನಾಳೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ 8:30ವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಭಿಷೇಕ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗಂತೂ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಯೋಗ್ಯರಾದವರೇ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾಳೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. 8:30ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಪೂಜೆ ಏನಾದರೂ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. 12 ಗಂಟೆ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಹಾರ ನೈವೇದ್ಯನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೋದು. ಇಡೀ ದಿನ ರಾಧಾರಾಣಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಕೊಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ನಾಳೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯ, ಗೌರವ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಧಾ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಓಕೆ, ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಸ್ವರ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ವರ್ಣರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಲೈಕ್ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ ನೆನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ ನೆನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸಾನೇ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಲ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ಫಲ ಬಯಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಿಂತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತಿದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ. ಬಯಸೋದೇನಕ್ಕೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಬಯಸೋದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನನ್ಗೆ ನನ್ ಮಗ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೀನಾ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಭಾಗವತಮ್ದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರದ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು, ಅದು ನಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ. 1 ಶ್ಲೋಕ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ 1 ರೌಂಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾಗವತಂನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಕರ. ಸುಖಮುನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ನಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇನೆ, ಅಷ್ಟು ಫಲ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸರಿನಾ ಸೌಜನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ? ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಂತೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಓಕೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. 2ನೇ ಸರಿ ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮೋಹನ್ ಪ್ರಭು, ರಾಧಾರಾಣಿ ದೇವರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಧಾರಾಣಿ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡೆಡ್. ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶಕ್ತಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್, ಅವರ ಪವರ್, ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನವೀನ್ ಪ್ರಭು, ನೀಲ್ ಪ್ರಭು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹರಿನಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೀನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಸುಮತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ವಸುಮತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವಂತ
ಕೇಳೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗೋದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆ ಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಪುಣ್ಯವಂತರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ಆ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಆ ಅವಕಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕೊತೇನೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಮಗಳು ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾಳೆ ರಾಧಾ ಅಷ್ಟಮಿ ಬೇರೆ. ಸೊ ಆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಳೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಭಯ ಏವಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ಲಾಸ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.